ڈسکوری پوائنٹ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہر ملک کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں اس کی طاقت ہوتی ہیں۔ ملک کی کمزوریوں کے مقابلے میں طاقت کا گراف اگر بلندیوں پر ہو تو اس ملک کا شمار طاقتور ملکوں میں ہوتا ہے، اور اگر طاقت کے مقابلے میں کمزوریاں زیادہ ہوں تو ان ممالک کا شمار کمزور ممالک میں ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو چار چیزوں کو دیکھا جاتا ہے: معیشت، فوجی طاقت، جغرافیائی حدود اور سیاسی اثر و رسوخ۔ انہی چار باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دنیا کے 10 طاقتور ترین ملکوں کے بارے میں بات کریں گے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اس لیے پاکستان کی طاقت کی بھی بات کی جائے گی اور یہ بھی بات کی جائے گی کہ کمزور معیشت ہونے کے باوجود ملک پاکستان کی طاقت کا آخر راز کیا ہے۔ اس کے پاس آخر کون سی ایسی طاقت ہے جس کے بلبوتے پر بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھتی اور نہ ہی دیکھنے کی جرت کر سکتی ہے۔ رہی بات بھارت کی، تو بھارت جیسی بڑی معاشی منڈی بھی اسے ڈرانے دھمکانے کے لیے صرف بڑکوں کا ہی استعمال کرتی ہے۔ اس سے قبل کہ میں پاکستان سمیت دنیا کے 10 طاقتور ترین ملکوں کی طاقت کے بارے میں آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کروں، اتنی گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ مکمل معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ کی۔ یہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے جسے دنیا میں سپر پاور کا درجہ حاصل ہے۔ اس کے سیاسی اثر و رسوخ کی بات کی جائے تو دنیا کے طاقتور ادارے نیٹو فورسز، ورلڈ بینک، اقوام متحدہ اس کے زیر اثر کام کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں اس کے پاس ویٹو پاور ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا پر اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کر سکتا ہے، اور ساؤتھ کوریا کے علاوہ ہر ملک میں اس کا فوجی اڈا قائم ہے۔ معیشت کے لحاظ سے 18.57 ٹریلین ڈالر کے ساتھ یہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے۔ ہزاروں کلومیٹر سمندر سے گھرا ہوا یہ ملک جغرافیائی لحاظ سے مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ناظرین گرامی، دنیا میں اس وقت چائنا کو امریکہ کے مد مقابل ہی دیکھا جاتا ہے۔ IMF کے اعتبار سے تو امریکہ سب سے بڑی معیشت ہے، لیکن اگر فارن ریزرو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چائنا 3.3 ٹریلین ڈالر کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط معیشت ہے۔ سیاسی اثر و رسوخ کو دیکھا جائے تو اس کے پاس اقوام متحدہ میں ویٹو پاور کی رکنیت ہے، جس کی وجہ سے دنیا لاکھ اختلافات ہوتے ہوئے بھی چین کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کر سکتی۔ روس اور پاکستان کے ساتھ اس کے بہترین تعلقات اس کے سیاسی قد کو امریکہ کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس کے میگا پروجیکٹ ون بیلٹ روڈ منصوبے نے امریکہ کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، کیونکہ یہ منصوبہ مکمل ہوتے ہی امریکہ کا سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ چین کے آگے گھٹنے ٹیک سکتا ہے۔ پاکستان میں قائم کردہ سی پیک منصوبہ اس کی ایک مثال ہے۔ روس، امریکہ، اسرائیل اور یورپی یونین اگر باہمی اتحاد کر کے روس پر چڑھائی کر دیں تو پھر بھی وہ روس کو فتح نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس کا سرد ترین موسم اور منجمد سمندر جغرافیائی اعتبار سے اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ فوجی طاقت کو دیکھا جائے تو امریکہ اور یورپی یونین کو نیٹو اتحاد کی ضرورت ہی روس کا مقابلہ کرنے کے لیے پیش آئی تھی۔ اسلحے کی بات کی جائے تو پوری دنیا میں اس کے اسلحے کی ڈیمانڈ ہے، اور اس کے ایٹمی ہتھیار امریکہ سے بھی زائد ہے۔ سلامتی کونسل میں اس کے پاس ویٹو پاور ہے، جو سیاسی اعتبار سے اسے امریکہ کے برابر لا کھڑا کرتی ہے۔ ترکی، چین اور پاکستان کے ساتھ اس کے بہترین تعلقات بھی امریکہ کے لیے کسی بھی خطرے سے کم نہیں ہے۔ برطانیہ، دوستو، ایک وقت تھا کہ برطانیہ سپر پاور تھا، دنیا کے 1/4 حصے پر حکمران تھا، مگر اس کا کل رقبہ پنجاب کے برابر ہے۔ مگر اب بھی اسے دنیا میں سافٹ سپر پاور کا درجہ حاصل ہے۔ یورپی یونین سے نکالے جانے کے باوجود اسے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ یہ امریکہ اور یورپی ممالک کے درمیان ایک چین کا کام کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی طاقت پوری دنیا سے اچھے تعلقات، علم و ہنر میں سب سے آگے، اور اس کا مہذب ترین قوم ہونے کا سٹیٹس ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ امریکہ سے کئی درجہ مہذب ترین قوم ہے، اور حقیقت میں ایسا ہے بھی۔ سیاسی اثر و رسوخ کے اعتبار سے اس کے پاس بھی ویٹو پاور ہے، جس کی وجہ سے یہ کسی بھی فیصلے پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ فرانس کی بات کی جائے تو یہ واحد ملک ہے جس کی ایک ہاں یا نہ سے اقوام متحدہ اور یورپی یونین کا فیصلہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سلامتی کونسل میں اس کے پاس بھی ویٹو پاور ہے، اور یورپی یونین کا یہ بانی ہے۔ اس کے فیصلے کے آگے تمام یورپی ممالک کو سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی مفادات اور سرحدیں بالکل محفوظ ہیں۔ اس کے پاس کوئی بڑی فوجی طاقت تو نہیں ہے، البتہ اس کی طاقت اس کے تیار کردہ معراج اور رافیل جیسے 4th اور 5th جنریشن لڑاکا طیارے ہیں، جن کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں ہے۔
इसी वजह से ये असलहा बेचने वाला चौथा बड़ा मुल्क है। दोस्तों, इसराइल की बात की जाए तो ये वाहिद मुल्क है जिसके पास ना बड़ी फौज है और ना ही कोई सियासी असर रसूख, ना मजबूत मईशत है और ना ही महफूज जुग्राफिया। लेकिन इसके बावजूद इसके पास इतनी बड़ी ताकत है कि अगर ये जाने अनजाने में अमरीकी मुफादात को निशाना भी बना दे तो माफी मांगना तो दूर, अमरीका के पास इतनी जुर्रत भी नहीं कि इससे पूछ ही सके। बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन और तमाम आलमी इदारे इसकी हिफाजत को मुकद्दस फरीजा समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मशरिक वुस्ता में इसके अलावा कोई ऐसा इत्तेहादी नहीं है जो इनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। अमरीकी और यूरोपीय सरमायाकार भी बिला झिझक और बेदरेग इसराइल में सरमायाकारी करते हैं, जो इसकी मईशत को मजबूत बनाते हैं। लेकिन अगर अमरीका और इसराइल दोस्ती में जरा सी भी दरार आती है तो ये कमजोर तरीन मुल्क है। सऊदी अरब की बात की जाए तो इस्लामी दुनिया में अगर किसी भी मुल्क के बैक वक्त दो बड़ी ताकतों रूस और अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तो वो सऊदी अरब है। सऊदिया इस वक्त तेल की दौलत से मालामाल मुल्क है। अमरीका सऊदिया का बिल्कुल ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ करता है जैसे वो अपने मुल्क का करता है। अमरीकी इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में सऊदी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। एक मुआहदे के तहत सऊदिया की मुकम्मल हिफाजत अमरीका के जिम्मे है, जिसके बदले वो सऊदिया से सस्ता तेल वसूल करता है। यानी अगर सऊदी अरब की किसी के साथ जंग छिड़ जाती है तो अमरीका इसकी हिफाजत के लिए पूरी ताकत लगा देगा। दूसरी जानिब मुकद्दस मुकामात हरमैन शरीफैन की वजह से पूरी दुनिया इस्लाम इसका तहफ़्फ़ुज़ करना अपना मजहबी फरीजा समझती है और सऊदी मुसलमान इस कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हुए अमरीका की हाँ में हाँ मिलाता है। दोस्तों, अगर तुर्की की बात करें तो आलमे इस्लाम में यह वाहिद मुल्क है जो अमरीका को अमरीका की ही जुबान में जवाब देता है, जो कि अमरीकी इत्तेहादी होने के बावजूद इसके गलत फैसलों को यकसर मुस्तरद कर देता है। इसके अमरीका के सियासी हरीफ चीन और रूस, जबकि मजहबी हरीफ ईरान और पाकिस्तान के साथ इंतहाई गहरे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान को तो ये अपना दूसरा घर समझता है। इसका जुग्राफिया इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये एशिया और यूरोप के संगम में वाक़ है। इस वजह से अमरीका और रूस दोनों ही चाहते हैं कि ये हमारा इत्तेहादी बनकर रहे। यही वजह है कि तुर्की इस अहमियत को समझते हुए बड़ी ताकतों की कमजोरी का भरपूर फायदा उठाता है। खिलाफत उस्मानिया का मरकज होने की वजह से आलमे इस्लाम में इसे कदर की निगाह से देखा जाता है और तैयब उर्दगान के बरसे इक़्तिदार आने से मुस्लिम दुनिया उन्हें अपना हीरो मानती है। दोस्तों, अगर ईरान की बात करें तो मशरिक वुस्ता में अगर कोई मुल्क अमरीकी और इसराइली मुफादात की राह में हायल है तो वो ईरान है, क्योंकि अगर ये मुल्क ना होता तो अमरीका पूरा मशरिक वुस्ता हड़प कर चुका होता। इस्लामी इनकलाब के बाद जब इसने अमरीकी पॉलिसियों के खिलाफ काम किया तो अमरीका ने इस पर पाबंदियां लगा दी, तो इसने पाबंदियों को अपना हथियार बना लिया और रूस और चीन से बेहतर ताल्लुकात कायम कर लिए और गैर एलानिया तौर पर एटमी हथियार भी तैयार कर लिए। जोग्राफियाई एतबार से देखा जाए तो यह सिर्फ आबनाए हरमज पर पहरा लगा दे तो दुनिया की 1/3 तेल की सप्लाई मुतासिर हो जाए। सियासी असर रसूख के एतबार से शिया मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले ममालिक इसे मुकद्दस मकाम समझते हैं, जबकि सुन्नी मुस्लिम ममालिक भी इख्तिलाफात के बावजूद अमरीकी इत्तेहादी बनने से गुरेज करते हैं। दोस्तों, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान एशिया के उस हिस्से में वाक़ है जो हिस्सा आलमी मईशत और सियासत का मरकज बनता जा रहा है। जोग्राफियाई एतबार से देखा जाए तो चीन को अरब ममालिक तक कारोबार को वसअत देने के लिए पाकिस्तान की मदद दरकार है। दिफाई और तिजारती मुआहदों के बाद तो पाक चीन ताल्लुकात बेहतर से बेहतर की तरफ जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत पाक फौज की हुब्बुल वतनी और ISI की गैर मामूली काबिलियत है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इसी फौज ने सोवियत यूनियन जैसी नाकाबिले तस्खीर ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और अमेरिका बहादुर जिस हदफ में पिछली 2 दहाइयों से अफगानिस्तान में नाकाम हो चुका है, पाक फौज ने 10 साल से भी कम अरसे में मुसल्ला नेटवर्क को जड़ से उखाड़ते हुए पाकिस्तान में अमन की फिजा कायम कर दी थी। इसकी दूसरी बड़ी ताकत इसका नजरिया इस्लाम है। कमजोर मईशत होने के बावजूद पूरी दुनिया इस्लाम इसे इस्लामी किला समझती है और इसकी एटमी ताकत को इस्लामी ताकत समझा जाता है। इसी वजह से इसराइल जैसा मुल्क जिसके आगे भारत और अमेरिका हाथ बांधे खड़े होते हैं, वो पाकिस्तान पर हमला करना तो दरकिनार किसी किस्म का बयान देने से भी गुरेज करता है। अलबत्ता भारत को इस्तेमाल करते हुए अपना गुस्सा पाकिस्तान पर निकालने से गुरेज नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ये वो वाहिद मुल्क है जो इतने फासले पर होने के बावजूद इसराइली वजूद के लिए खतरा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए,
فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے بھی ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔